नमस्कार, आवाज महाराष्ट्राचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आवाज महाराष्ट्राचा मध्ये आपण आज चर्चा स्टुडिओमध्ये करणार नाही आहोत आणि खास करून ही जी चर्चा असणार आहे ती एका अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मुद्द्यावरती आहे. हा मुद्दा आहे पाण्याचा. पाण्याच्या प्रश्नावरती सध्या सगळीकडे खूप आरडाओरडा सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये पाण्याचा अत्यंत कठीण असा प्रश्न, गंभीर समस्या पाण्याच्या दिसतात. गावागावामध्ये पाण्याची समस्या कुठेही सोडवलेली दिसत नाही आहे. पण नेमकं या पाण्याच्या समस्या ज्या आहेत त्याच्यामागे नेमकं काय करायला पाहिजे, काय केलं जावं या संदर्भामध्ये काही प्रयत्न केले जात आहेत. आणि हे जे प्रयत्न केले जात आहेत ते सकाळ माध्यम समूहाच्या डिलिव्हरिंग फाउंडेशनतर्फे केले जात आहेत. आणि या डिलिव्हरिंग फाउंडेशनचं नेमकं काय काम चाललं आहे आणि कशा प्रकारे हे काम पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सुरू आहे ते आपण बघणार आहोत. आणि अर्थात हे डिलिव्हरिंग फाउंडेशन काय आहे ते आपण त्याआधी बघूयात. Water resource is undeniably the supreme gift of God to this blessed country. However, even after 60 years of independence, it's a predicament that remains the primary cause of concern throughout the country. 60 years problem cannot be solved in 2 days seminars and 3 days seminars. They need a certain time frame. Remarkably pulsating, Sakal Media Group introduces Delivering Change that would encourage bringing about a change by making one and all join hands to implement a process of transformation and celebrate Maharashtra as a drought-free state. The focus really is we know issues and challenges, we know the solutions. What we need to really focus on is execution, implementation. Maharashtra, a drought-free state, is an idea that would be made a reality through Delivering Change program Water Lab to radically improve the benchmarks of water supply, both in terms of quality and quantity, and secure equitable distribution across all sectors. Delivering Change calls for a change within oneself, and Sakal Media Group has brought in such a change in the perspective of the common man to come up and contribute to create a solution-based approach in resolving the most sticky situations of the society in an apolitical, participative and constructive framework that is created by the society, for the society and of the society. The whole idea is that media is the fourth pillar of democracy, and we want to create a platform where we can get everyone together, channelize the energy to really transform society. So that's basically what the overall model is, and that is what Delivering Change is all about. Time to seize the opportunity of creating a consensus on one of the most critical issues by delivering concrete implementation plans of execution. Sakal brings together the Planning Commission of India, Pemandu Government of Malaysia, and Rajiv Gandhi Center of Contemporary Studies, Mumbai University. It was felt necessary to bring in the big fast result approach of Pemandu Malaysia government to implement the process throughout the state. Pemandu is in the process of knowledge transfer to the government of Maharashtra, a program that is endorsed by the Planning Commission of India, where University of Mumbai is assisting by providing research materials and data. Sakal Media Group is not only facilitating the entire project and developing the synergy between all the concerned, but most importantly, through its Tanishka Forum, Sakal is making it possible for the government to reach out to each and everyone at the grassroots levels. What we are doing really is getting consensus-based planning. We are giving it to government from an implementation perspective, and then really monitoring and tracking. So, if there is any support which is required for any of the stakeholders to really implement this, we provide that and garner the people participation which is required. To reach out to the grassroots levels, Sakal Media Group organized Maharashtra's Expectations, a 45-day statewide campaign to understand people's concerns. The mission to make Maharashtra a drought-free state through Delivering Change program is done through a process called Water Lab. The concept lab is one part of the Sakal 287 and Big Fast Results methodology to deliver change. Labs are set up to create transparency, debottleneck and help resolve the most critical challenges facing the sector and hence achieve key milestones faster than in a business as usual context.
at the end of 45 days, everybody goes out enriched, highly enriched, and everybody is confident that they can contribute and they can change the thinking within their systems, whether it is public, whether it is private, whether it is NGOs. What the Sakal Media Group has done in the last few months is to bring to us in India, from Pemandu in Malaysia, methodology to help us to address our main problem in the country today. The main problem in the country today is we are not able to get things done. I really look forward to making sure that we run the labs. In 6 weeks' time, we should be able to have the labs. We have a program right down to 3 feet for implementation, and when that's done, and hopefully we will then be able to get the money to implement it. And once that is implemented, there is so many lives that will be positively impacted by doing this. They have to be brought into agreement by being put together and made to work together. So what's the problem? What do you think is the solution? Now agree on the solution and take responsibility for the implementation of the solution. And this is what the Pemandu process does. Each one of you that is present out here will go down in history as a part of something that you have delivered, which when the future generations look back, they will say that Maharashtra is drought free thanks to these people who are sitting in this room, given their time, giving their good efforts at work, will debate, discuss, and as participants in this lab, you will make a difference. Delivering change presents itself as perhaps the most ideal preference, offering the most appropriate answers to diverse challenges faced by the global issues engaged in creating a socio-economic change. In the government, we have been looking at it departmentally. It would be great if we can break the silos and solve the very challenging issues relating to water in Maharashtra. हा जो उपक्रम आपण पाण्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी घेतलेला आहे, निश्चितच महाराष्ट्र राज्याला नवीन दिशा देणारा ठरणार आहे. Thus, reaching out to the world of Maharashtra, the mission has brought in such a consideration and a positive energy to solve the most dreaded issues that plague Maharashtra. Sakal Media Group, through the mission of delivering change, Water Lab could indeed give the world the audacity of hope for a better tomorrow. पाऊस लांबणीवर पडलेला आहे आणि मान्सून डिले झालेला आहे अशा बातम्या पण सगळीकडे येत आहेत. त्याबरोबरच एल निनो नावाची सुद्धा चर्चा सुरू आहे. एल निनोच्या परिणामामुळे हा सगळा जो मान्सून आहे तो पुढे सरकलेला आहे असं म्हटलं जातं आहे. हवामानाच्या बदलाबद्दल अनेक चर्चा अलीकडच्या काळात आपण ऐकतोय, पण हे हवामानाचे बदल होणारच आहेत. पण हे बदल होत असताना नेमकं आपण काय केलं पाहिजे याविषयी डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन तर्फे ह्या कृष्णा या एका कार्यशाळेमध्ये आपण जाणार आहोत. ही कार्यशाळा जी आहे ती वॉटर फॉर ऑल, पाणी सर्वांसाठी या उद्देशानं घेतली गेलेली आहे. आणि या कार्यशाळेमधनं आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारची कार्यपद्धती वापरून हा पाण्याचा प्रश्न हे सगळेजण सोडवतात. महाराष्ट्रातले जवळजवळ 100 जण, हे 100 जण कोण आहेत? हे 100 जण उद्योजक आहेत. हे 100 जण वेगवेगळ्या विकास कामांमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, संस्थांमधले कार्यकर्ते आहेत, सरकारी अधिकारीसुद्धा या सगळ्या प्रयत्नामध्ये आहेत. एकूण जवळजवळ 100 माणसं, 100 तज्ज्ञ, जलतज्ञ या सगळ्या कामामध्ये सहभागी झालेले आहेत. गेले 6 आठवडे हे सगळं काम चालू आहे. 6 आठवडे आपलं घरदार विसरून, 6 आठवडे आपली नेहमीची नित्यनेमाची कामं विसरून ही माणसं पाण्यासाठी, तुमच्या सर्वांसाठी काम करत आहेत. नेमकं ते काय काम आहे ते आपण बघणार आहोत. इकडेच या. पाण्यासाठी ही सगळी वॉटर लॅब इथे म्हटलं जातं आणि ही जी वॉटर लॅब आहे या वॉटर लॅबमध्ये जे काही प्रयत्न केले गेलेले आहेत ते प्रयत्न आपण समजून घेणार आहोत. इथे कृषीतज्ञ आहेत, वेगवेगळे जल तज्ज्ञ आहेत आणि त्याबरोबरीनंच वेगवेगळ्या पाण्याशी संबंधित जे काही खाती आहेत त्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समधले सरकारी अधिकारीसुद्धा आहेत. आणि हे जे अधिकारी आहेत इथे काम करत आहेत गेले 6 आठवडे अथक परिश्रमाने ही सगळी मंडळी इथे तिथली आकडेवारी असेल, पाण्याशी संबंधित आकडेवारी असेल ती समजून घेत आहेत. एकूण जवळजवळ ह्याला डेटा मायनिंग इथे म्हटलं जातं. वेगवेगळे शब्द आपल्या नव्यानं कळणार आहेत
आणि हे जे सगळं काम चाललं आहे हे डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन आणि पेमांडू जे मलेशियन सरकारचं एक असंच विकासाचं मॉडेल आहे, त्या पेमांडूमधनं त्यांच्या सहकार्यानं हे काम चालू आहे. हे काम वॉटर फॉर ऑल या नावाखाली चाललेलं आहे. इथे सगळे वेगवेगळे चार्ट्स दिसत आहेत. खूप वेगवेगळ्या पद्धतीची माणसं, वेगवेगळे तज्ज्ञ या सगळ्या एकूण कार्यपद्धतीमध्ये समाविष्ट आहेत. आपल्याला महाराष्ट्राच्या विषयी, महाराष्ट्रामध्ये पाण्याच्या प्रश्नावरती काय झालं पाहिजे हे या 6 आठवड्यांमध्ये नेमकं कळणार आहे आणि त्याची जी काही लाईन ऑफ ॲक्शन आहे ती आपल्याला सगळ्यांकडनं समजणार आहे. आपण काही तज्ज्ञांशी इथल्या बोलणार आहोत की नेमकं काय काम चाललं आहे इकडे. सर, बेसिकली तुमच्याकडेच येतो पहिल्यांदा. नेमकं काय प्रकारचं काम चालू आहे आणि तुम्ही काय करताय, तुमचा आधीचा अनुभव आणि ही जी काही सगळी लॅब झाली, 6 आठवड्याची ही लॅब आहे, या लॅबमध्ये नेमकं काय निष्पन्न होते? एखाद्या प्रश्नाकडे त्या प्रश्नाची उकल करताना समर्पकपणे बघणं कसं असू शकतं हे या लॅबमधून कळालं. कारण या लॅबमध्ये केवळ शासकीय अधिकारीच नाहीत, काही प्रायव्हेट कंपन्यातले कॉर्पोरेट्समधले लोक आहेत, NGOज आहेत. हे सगळ्यांचं मिळून इथे एक विचारबंधन होतं. सगळंच काही सुरळीत होईल नाही, प्रत्येकाचे आपापले मुद्दे आहेत, आपापला डेटा आहे, प्रत्येकजण तो घेऊन इथे येतोय आणि मांडतोय की हे कसं करता येईल. हे मला वाटतं हा पाण्याचा विषय थोडासा जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे हे असं होत असावं. आणि यातून एक एक इश्यूज मग हळूहळू बाहेर आले. का प्रॉब्लेम आहेत, मग ते एखादा प्रॉब्लेम असला तर ते का प्रॉब्लेम आहे, मग तो का असेल तर त्याची काय उत्तर आपल्याला मिळू शकतील, त्याच्या प्रोबॅबिलिटीज काय, कुठला प्रश्न आधी हाताळता येईल, नंतर हाताळता येईल, त्याची प्रायोरिटी किंवा अशा प्रकारे एक विचारमंथन इथे चालू आहे आणि सर्वच जण त्यात ॲक्टिव्हली भाग घेतात. हे महत्त्वाचं. मला वाटतं हा जिव्हाळा त्यातनं बाहेर पडेल. अच्छा, पाण्याच्या संदर्भातला जो जिव्हाळा त्यातनं बाहेर पडेल. पण सगळे तज्ज्ञ आहेत, म्हणजे कोणीही पाणी या विषयावरती त्यांना जुजबी माहिती आहे अशातली सगळी माणसं नाही आहेत. इथे या ताई आहेत. मला वाटतं तुम्ही नाव पण सांगा आणि नेमकं तुम्ही काम काय करता आणि त्यावरून इकडे तुम्ही कशा आलात तेही सांगा. मी ॲलिस पोरे, सध्या जेजुरीला मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. वॉटर लॅबसाठी जे सिलेक्शन झालं माझं, त्या संदर्भात जे काय आम्ही नगरपालिकांमध्ये जे आमचे प्रश्न असतात पाण्यासंदर्भातले आणि स्पेसिफिक एरियाला स्पेसिफिक सोल्युशन लागतं. म्हणजे एक ब्लँकेट पॉलिसी करून आपण सगळे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. तर हा दृष्टिकोन ठेवून आम्ही सगळे इथे जे काम करतो आहे आणि ॲट दी एंड ऑफ 1.5 महिना जो आम्ही इथे राहणार आहोत, एक कंप्लीट फुलप्रूफ डॉक्युमेंट जे आपण म्हणू शकतो की स्पेसिफिक ULBसाठी, स्पेसिफिक ग्रामपंचायतसाठी काय सोल्युशन्स निघू शकतात, त्याचा बजेटचा सुद्धा विचार करून एक डॉक्युमेंट तयार करायचा प्रयत्न आहे. नक्की. म्हणजे अगदी केवळ प्रश्न इथे चर्चेत आणले जात नाही आहेत, तर प्रश्नांची उत्तर आणि प्रश्नांच्या मुळापर्यंत जाऊन त्या प्रश्नांचं काम समजून घेतलं आहे. मला असं वाटतं की इकडे अत्यंत खूप खोलवर छोटे छोटे मुद्दे घेऊन ही सगळी मंडळी काम करत आहेत. तुम्ही नेमकं काय करताय, कशा प्रकारचा आत्तापर्यंतचा अनुभव होता आणि जशा त्या मुख्याधिकारी आहेत, एका सरकारी आस्थापनेतल्या त्या आहेत, इथले वेगवेगळे जण तुम्ही कुठल्या कुठल्या आस्थापनेतले असाल, काय तुम्ही करताय? मी संदीप अध्यापक, मी स्थापत्य अभियंता आहे आणि खाजगी संस्था आहे माझी, वॉटरफील्ड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने गेली 13 वर्ष पाणी व्यवस्थापन या विषयावर काम करतो आहे. आणि या लॅबच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्रातला पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या अनुषंगाने जी काही चर्चा होते आणि सगळ्या सेक्टरमधून लोक आलेले आहेत, तर नेहमी असं होतं की एखाद्या प्रश्नाची उकल करायची तर आपण एका दृष्टिकोनातून विचार केला तर कदाचित तो दृष्टिकोनसुद्धा डेटा जर नसेल तर आपल्याला पूर्णपणे त्याचं उत्तर उकल करता येत नाही त्या माध्यमातून. तर इथे ही एक संधी आहे की सगळ्या विविध स्तरातले अधिकारी आणि शासकीय अधिकारी आणि इतर सगळेजण असे ॲक्टिव्हिस्ट जे काम करणार आहेत फील्डवर, तर असा सगळा डेटा एकत्र करून आणि मग प्रश्नाची उकल आणि त्याचं उत्तर शोधण्याचा हा एक अतिशय खूप चांगला प्रयत्न आहे आणि त्यातून निश्चितच काहीतरी चांगला मार्ग मिळेल असं वाटतंय. आणि हा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकांनी याची जाण ठेवली पाहिजे की खरं तर पाण्यासाठी एक लॉंग टर्म सोल्युशन काहीतरी मिळावं. पाण्याचा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक डॅम आहेत, महाराष्ट्रामध्ये खरं तर सर्वाधिक पाण्याचे स्रोत आहेत आणि तरीसुद्धा महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांमध्ये, अनेक खेड्यांमध्ये, अनेक शहरांमध्ये सुद्धा पाणी मिळत नाही आहे.